Morning, my dear students. Last session I discussed about specific conductance, resistance, specific resistance, and features of conductance. In today's session, I am going to discuss about molar conductance, and Wheatstone bridge, and constructions of Wheatstone bridge, electrolytes, and Kohlrausch law of ionic migration. So let us start with conductivity. Conductivity in aqueous solution depends upon the nature of electrolyte, size of ion, solvation of ion, concentration of electrolyte and temperature. These are the main things which conductivity mainly depends upon. So next let us discuss about the conductivity cell. This is the picture of conductivity of cell. Before going to discuss about the conductivity cell, let us know about what is meant by the conductance. In last session I gave information about conductance. It is nothing but it is directly proportional to the length and inversely proportional to the area of cross section. So R is directly proportional to N and inversely proportional to 1 by A. R is equal to rho into L by A. Rho is nothing but the specific resistance. It is nothing but resistivity. So conductance is the ability of material to conduct electricity. It is nothing but conductance is the ability of material. The material means the electrolyte, what we dipped in the solution or electrolyte, which conduct the electricity. The measurement of the electricity, we call it as a conductance. So it is the picture of conductivity of cell. So G is equal to L by A. L is length and A is the area of cross section. So unit of cell constant is equal to centimeter per. So it is the R is equal to rho L by A. It is the resistivity. This is the conductivity cell. So it consisting of two electrodes. One electrode is platinum electrode and another one is platinum electrode. Two cells, one anodic and one cathodic. So this is the conductivity of cell. So it consisting of platinum electrode. This is the connecting wire. I will discuss how the conductivity cell works based on the Kohlrausch or Wheatstone bridge experiment. So this is the construction of Wheatstone bridge or Kohlrausch bridge experiment. It consisting Kohlrausch bridge and conductivity cell, resistance box, source, headphone and jaw. So RB is nothing but resistance box, which is it produces the resistance of the electrolyte. AC is nothing but alternative current and H is nothing but headphone. D is Keela. So in this experiment, let us know how the conductance will produce based on the two electrolytes and based on the two electrodes. It consisting of resistance box, alternative current, and it consisting of beaker. In that beaker, it consisting of two electrodes, one anodic electrode and one is cathodic electrode. Are together we call it as a electrolytic cell. So electrolytic cell or conductivity cell which conduct the electricity. So in this experiment, let us know how the resistance of the metal piece can be determined by using Wheatstone bridge. This construction we called it as a Wheatstone bridge. In this let us know how the resistance of the metal piece can be determined. Resistance of the electrode can be determined. It takes place by using
electrolytes by using the electrolyte. By passing the direct current into the electrolyte, the concentration changes. How the concentration changes, how the electrolyte concentration change means when the electrolytes, for example KCl ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ NaCl ತಗೋತೀರಾ electrolyte, ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ ಹೌ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಚಾರ್ಜ್ ಏನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಆದಾಗ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಥವಾ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೋಲಾರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇನ್ ದ ಗಿವನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ದ ಬೇಕರ್, conductivity, the conductivity we call it as a B structure, we call it as a conductivity cell. So conductivity cell is dipped in ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಬೀಕರಲ್ಲಿ ಏನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಅಥವಾ ಏನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೆಲ್ನ ಡಿಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೆಲ್ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟೂ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಫಾಯಿಲ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ಅದು ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್, 2 ಗ್ಲಾಸ್ ಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಫಾಯಿಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಲೆಡ್ ವೈರ್ ಅಂತಲೂ ಲೆಡ್ಡಿಂದನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಬೈ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಗ್ಲಾಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಲೆಂತ್ ಎಲ್ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ದ ಏರಿಯಾ ಇದನ್ನ ನಾವು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಎ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದ ಕಾಲಮ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್, ಅದು ಕಾಲಮ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸೇಮ್, the area of cross section must be same, and also length also must be same. So the ratio ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ L by A. The ratio L by A we call it as a cell constant, because length ಕೂಡ 1 cm, area of cross section is equal to 1 cm square ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ 1 ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸೆಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವಾಗ ರೇಷಿಯೋ L by A is equal to 1 ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸೆಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ. ದ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಂಡಕ್ಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಎರಡನ್ನೂ ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಜಾಕಿ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಜಾಕಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಡಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಯಾವಾಗ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗೋ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ ವೇರ್ ನೋ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ, ಎಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಪಾಯಿಂಟು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, R1 ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಆರ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು ಫಾಯಿಲ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೆಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ R is equal to dB by AD into R1. ಸೊ ಅವಾಗ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆ ಸೆಲ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೆಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಕೆ ಸೆಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ 1 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೆ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 by R ಇಂಟು L by A. ದ ಸೆಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮೋಲಾರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡೆಲ್ಟಾ ಎಮ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ದ ಸೆಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮೋಲಾರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ಅದನ್ನು ನಾವು 1000 K divided by C ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. C is nothing but the molar concentration of the solution. ಸೊ ಈ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಕರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಕರೆಂಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ನೀವು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಏನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿರೋದನ್ನ ನಾವು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೀಟ್ ಸ್ಟೋನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮೇನ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಕರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ 2 ಸೆಲ್ಸ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೆಲ್ಸಲ್ಲಿ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್, ಗ್ಲಾಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಫಾಯಿಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಗ್ಲಾಸ್. ಅದು
ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಯಾವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀರ ಅಥವಾ ಯಾವ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀರ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಜಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಮೂವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಮೇನ್ ಎಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಝೀರೋ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ನಲ್ ಅಂದರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ವೀಟ್ ಸ್ಟೋನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್. ಸೊ R2, this is R1, R3 and R4. ಸೊ ಇದು R1 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೆಲ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ R2 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾದಮೇಲೆ R3 ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ R4 ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಎ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಜಾ ಪಿ. ಸೊ ಇದು ಸ್ಕ್ರೂ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಎಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ R2, ಸೊ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಕ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು R1 ಅಂದರೆ R1 ಈಸ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ಇಂಟು R4 ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಕರೆಂಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ R3 ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಕರೆಂಟ್. ಇದು ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಅಥವಾ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ construction of the wheat stone bridge or the measurement of the conductivity of the cell. So next, measurement of the conductivity of the cell. So G is equal to L by A is equal to R into K. So C is nothing but L, area, length and over area of cross section, that is equal to resistance into K. K is nothing but specific conductance. K is nothing but the specific conductance of the solution. So R2 ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ, R1 R4 divided by R3. So cell constant is nothing but ಯಾವಾಗ resistance is equal to length ಮತ್ತು area of cross section 1 ಇರುತ್ತೋ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು cell constant ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So cell constant K, constant specific conductance of the solution K is equal to cell constant over R, G star over R. So specific conductance of the solution is nothing but the cell constant over the resistance of the solution. So let us study the molar conductance of the solution. Molar conductance is nothing but it is defined as conductance due to all ion in the solution containing 1 mole of the electrolyte. ಅಂದರೆ ಈ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಅಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಅಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರೋ ಅಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಅಯಾನೂ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ 1 ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಅಯಾನ್ಸ್ಗಳು 1 ಮೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ಅಯಾನ್ಸ್ನು ಕೂಡ 1 ಮೋಲ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಆಲ್ ದ ಅಯಾನ್ ಇನ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ 1 mole of electrolyte. We called it as a molar conductance. So for example 1 mole of electrolyte ಅಂದರೆ 1 mole ತಗೋತೀರಾ, ವಾಟ್ರಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ದ ಎಂಟೈರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅದು ಎಲ್ಲ ಏನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನೀವು 1 mole ತೊಗೊಂಡಿರ ಅದಷ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನೀವು ಒಂದು ಲಾರ್ಜ್ ಬೀಕರ್ನ ತೊಗೋತೀರಾ, ಆ ಬೀಕರ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಎಂಟೈರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಪ್ಡ್ ಇನ್ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ಆ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಏನಿದೆ ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅವೆರಡ್ರದ್ದು ಲೆಂತ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಪ್ಯಾರಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅದ್ರದ್ದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 1 mole ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಇರಬೇಕು. ದ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಮೆಜರ್ಡ್. ಸೊ ಲೆಂತ್ ಎರಡರದ್ದು ಟೇಕನ್ ಇನ್ 2 ಲಾರ್ಜ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ತೊಗೋತೀರಾ, ಅವೆರಡನ್ನೂ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಆವಾಗ ಬಂದಿರೋ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ನ ನೀವು ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಆಲ್ ಅಯಾನ್ ಇನ್ ಅ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ 1 mole ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್. ಸೊ ಇವಾಗ ದ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ 1 mole ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಎಂಟೈರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡಲ್ಲೇ ತೊಗೋಬೇಕು, 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಪಾರ್ಟೇ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.
The unit is nothing but Simon meter square per mole. So molar conductance is nothing but it is equal to K divided by C. So K ಅಂತಂದ್ರೆ what is meant by K? It is we called it as a conductivity. So C is nothing but concentration. Molar conductance is nothing but it is equal to conductivity over the concentration of the solution. The concentration of the solution ಏನಿರಬೇಕು 1 mole ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಆವಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಫ್ ದ ಸಿ ಈಸ್ ಮೋಲ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್, ಸೊ ಕೆ ಈಸ್ ಸೈಮನ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್. ಸೊ ಯೂನಿಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೈಮನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ಮೋಲ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೋಲಾರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸು ಮೇನ್ಲಿ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಮೋಲಾರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಎರಡೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಏನು ತಗೋತೀರಾ ಅದು 2 ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಇರಬೇಕು. ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರಬೇಕು. 1 ಗ್ರಾಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಅಥವಾ 1 ಮೋಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ತಗೋತೀರಾ, ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡಾಗ ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲ ಅಯಾನ್ಸು ಕೂಡ 1 ಮೋಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ 1 ಮೋಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ, ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್, ದ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಫಾರ್ ದ ಬೋತ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೀಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮತ್ತು ವೀಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವೀಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಲ್ಸೋ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಅದರದ್ದು ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದು ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿದು. ಸೊ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋದು ಕಂಡಕ್ಟೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್, ಸೊ ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತೊಗೋತೀರಾ, ಐದರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವೀಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ತೊಗೋತೀರಾ. ಸೊ ಡಿಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಸೆಟಪ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ನೀವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಟೆಂಪರೇಚರಿಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇದನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ ಮೀಟರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಡಿಜಿಟಲಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಏನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಐದರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ವೀಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಆದರೆ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ವೀಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಅಂದರೆ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. So degree of dissociation of weak electrolyte increases. Weak electrolyte dissociation increases ಆಗುತ್ತೆ and dilution ನೀವು ಅಂದರೆ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ನೀವು ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್, ವೀಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹಾಗೆ ನೀವು ವಾಟರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೀಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟು ಗ್ರ್ಯಾಜುಯಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ, ವೀಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ರಿಮೈನ್ಸ್, ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಯೋನೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಯೋನೈಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಇನ್ ಅದು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಅಯೋನೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಯಾನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಏನು ಅಯೋನಿಕ್ ಪೇರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸಿಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಅಯಾನ್ಸ್. ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫ್ರೀ ಅಯಾನ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ,
upon the dilution, these ions dissociate to produce more number of free ions. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ಅಯಾನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಯಾನ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಅಯಾನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಆನ್ ದ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್, ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಅಪಾನ್ ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದ ವೀಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್. ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಅಯಾನಿಕ್ ಪೇರ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಅಯಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಅಯಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಲ್ಲಿ. ದ ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲಾರ್ಜ್ ಡೈಲ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಅದು ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತಂದರೆ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಫರ್ದರ್. ಅಂದರೆ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜಲ್ಲೇ ಇಷ್ಟು ಡೈಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಿಲ್ಲಾಗೋಗುತ್ತೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಿಲ್ಲಾದಾಗ ಆ ಲೆವೆಲ್ನ ನಾವು ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಪಾನ್ ಫರ್ದರ್ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್, ಅಂದರೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ನಿಲ್ಲಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಫರ್ದರ್ ನೀವು ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಾಟ್ರೈಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಆ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಲಾರ್ಜ್ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್, ಅದನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ನಾಟ್ ಎಮ್ ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದ್ರದ್ದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 0 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೋಲಾರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ವೀಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಲ್ಲಿ ಸೊ ವೀಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಸೊ ಎಂಟೈರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಇರೋ ಅಯಾನ್ಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಸೊ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಯನೈಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಯನೈಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್. ಹಾಗೆ ನೀವು ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿನೂ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಅಯಾನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಬೈ ದ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ರೀ ಅಯಾನ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಅಯಾನ್ಸ್ increases on the further dilution. So it depends on the it gradually ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಬೇಗನೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತಂದರೆ ಫರ್ದರ್ ನೀವು ಅದನ್ನು ಯಾವುದೇ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಅಯಾನ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಅಯಾನ್ಸೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಲೆವೆಲ್ ನಾವು ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಆನ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ದ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೀಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್. ಅಂದರೆ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅದು ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಈ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಮತ್ತು ವೀಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ. ನೀವು ಫರ್ದರ್ ಅದನ್ನು ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಫ್ರೀ ಅಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನಿಲ್ ಆಗೋಗಿರುತ್ತೆ. ಅಯಾನ್ಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಫ್ರೀ ಅಯಾನ್ಸ್ ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ಪೊಸಿಷನ್ ನೀವು ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ. ದ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಈಸ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ as its electrolyte concentration approaches 0. ಅಂದರೆ no further dilution occurs in this situation. We call it as a limiting molar concentration conductance. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಗ್ರಾಫಿಕಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ as a molar conductivity delta m. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾಸ್ ನಾಟ್ ಎಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಅಂದರೆ 0 ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಈಸ್ ವೀಕ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ವೈದರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಆರ್ ವೀಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್, ಅದು ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು KCl ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್. K+ ಮತ್ತು Cl- ಅಯಾನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್
electrolyte, the concentration of the electrolytes and molar conductance of the electrolyte. So according to the Kohlrausch coefficient, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಸೊ ಇದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಅದು ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯಲ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದನೇ ಇದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟು. ಸೊ ಹೇಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದೇ ನೀವು ವೀಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಆದರೆ ಅದು ಗ್ರ್ಯಾಜುಯಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಅದು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಫ್ರೀ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ 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 ನಿಮಗೆ ಫ್ರೀ ಅಯಾನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ, ವೀಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದು ಅಯೋನೈಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಅಯೋನಿಕ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅನ್ಅಯೋನೈಸ್ಡ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇರೋದನ್ನ ನೀವು ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಅದು ಅಯೋನೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಅಯೋನೈಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯಲಿ ಇಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಪೀಕಿಗೆ ಅದು ಅಂದರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಅಂದರೆ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಅದು ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿನೂ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಿಮಗೆ ವೀಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ನೀವು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಇದು ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕೋಲ್ರಾಶ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕೆ ಫಾರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ನಾಟ್ ಎಮ್ ಮೈನಸ್ ಕೆ ರೂಟ್ ಸಿ ಇಂಟು ರೂಟ್ ಸಿ. ಇದನ್ನು ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು ಕೋಲ್ರಾಶ್ ಲಾ ಕೋಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕೆ. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕೋಲ್ರಾಶ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಎಫೆಕ್ಟ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಸೊ ವೀಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ವೀಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಅಂದರೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಅದ್ರ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ನ ಕಳ್ಕೊತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆನ್ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್. ಬಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಫ್ರೀ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಅನ್ಅಯೋನೈಸ್ಡ್ ಅಯೋನಿಕ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ನೀವು ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಮೋಲಾರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಫರ್ದರ್ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೋಲ್ರಾಶ್ ಲಾ ಕೋಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತೊಗೋಬೋದು, ಐದರ್ KCl NaCl ಅಥವಾ CaCl2 ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಯಾವ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಎನಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್. So he is a scientist, Friedrich Kohlrausch. The limiting molar concentration represents the sum of individual contribution of the cation ಮತ್ತು anion in the electrolyte. ಸೊ ಇದು ವೀಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟು ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಎರಡರದ್ದು ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಇಟ್ ಮೇನ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ವೀಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಹೇಳಿದೆ. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಲ್ಲಿ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಯಾವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ. ಸೊ ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಅದೇ ಥರನೇ ವೀಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಬಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಗ್ರ್ಯಾಜುಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವೀಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್. ಅಟ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬಟ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಸ್ ಲೋ, ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಮೆಜರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಇದು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಡೈಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಅದು ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ, ಬಟ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸಿಚುಯೇಷನ್ನ ನಾವು ಡೆಲ್ಟಾ ಎಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮದು ವೀಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ದು ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್, ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವೀಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟು ಲಾ ಆಫ್ ಡಿಗ್ರಿ
ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ನೀವು ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಲ್ಲಿ ಮಾಮೂಲಿ ನೀವು 1 ಮೋಲಿಗೆ 1 ml ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಹೀಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಲ್ಫಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು molar conductivity divided by limiting molar conductivity. Dissociation constant for weak electrolyte Ka. Weak electrolyte andre Ka. So first C alpha square divided by 1 minus alpha. So alpha antandre initial concentration, 1 minus alpha andre ಇದು 1 minus alpha it is initial concentration and alpha is a final concentration. Starting ಅಲ್ಲಿ ಏನು electrolyte conductance ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ molar conductance electrolyte ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಆಲ್ಫಾ 1 minus alpha ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆಲ್ಫಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಸೊ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ವೀಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ Ka is equal to C alpha square divided by 1 minus alpha. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ವೀಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್. ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಲ್ಫಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು molar conductivity ಓವರ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ molar conductivity. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೋಲಾರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಸೊ ಮೋಲಾರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮೋಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ 2 ಪ್ಯಾರಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ತೊಗೋತೀರಾ. ಅದ್ರದ್ದು ಲೆಂತ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸಿಮಿಲರ್ ಇರಬೇಕು 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 1 ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಅಯೋನೈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಸೊ ವೀಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಆದಾಗ ಆದಮೇಲೆ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ವೀಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ದು ಫ್ರೀ ಅಯಾನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗೆ ಅದ್ರದ್ದು ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಲ್ಲಿ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಯೋನಿಕ್ ಪೇರ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಅದನ್ನು ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅನ್ಅಯೋನೈಸ್ಡ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆನ್ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್. ಆವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯಲಿ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಿಷ್ಟು ನಾವು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಸೊ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ವೀಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಅಂದರೆ ದ ಡಿವೈಸ್ ವಿಚ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಂಟು ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿನ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ನಾವು ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So let us discuss about electrolyte. Electrolyte are a substance which conduct electric current through them in molten state ಅಥವಾ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ. ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೋಲ್ಟನ್ ಅಥವಾ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇನ್ ಮೋಲ್ಟನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆರ್ ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆರ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಅದನ್ನು ನಾನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಅಂದರೆ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇಂಟು ಅಯಾನ್ಸ್ in the concentration, moderate concentration. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದರದ್ದು ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಮೇಜರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್. HCl, HNO3, H2SO4, NaOH, KOH ಇವೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ಸ್ ಹೈ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ ವೀಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಇಂಟು ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಆರ್ ಇನ್ ಮಾಡರೇಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲೋ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದರೆ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಸಿಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಮತ್ತು ಅಮೋನಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್, ಆಕ್ಸಾಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಸಿಸ್ is a process of Electrolysis is a process of decomposition of electrolyte by passing a electric current. So electrolysis ಅಂದರೆ electrolyte it decomposes. Electrolysis is nothing but decomposition of the electrolyte by passing the
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್, ಇನ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಥವಾ ಯಾವ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತಗೋತೀರಾ ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್, ಅದು ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಸಿಸ್. ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್. ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಐದರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಅಥವಾ ವೀಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, NaCl. ಸೊ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಕರೆಂಟ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಮೀನ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್. ಸೊ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್, ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್, ಇನ್ನೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್, ಒಂದು ಆ್ಯನೋಡ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾಥೋಡ್. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಇದು ನಾವು ಹಾಫ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹಾಫ್ ಸೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, Na+ ಸೆಲ್ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಲಿಬರೇಟ್ಸ್ ದ ಅಯಾನ್ Na+, ಇಟ್ ರಿಮೂವ್ ದ 1 electrons to produce Na+ ಏನಿದೆ, Na+ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ So Na+ ಅಂದರೆ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ 1 electron. ಇಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ 1 electron ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಸೋಡಿಯಂ ಮೆಟಲ್. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರಿನ್, ಸೊ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ 2 more electrons. ಸೊ 2 ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್ ಇದೆ. ಸೊ 2 ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇದೆ, ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಯಾನ್ ಇದೆ. ಸೊ Cl2 ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, 2 electronsನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, Cl- ಅಯಾನ್ಸ್ ಏನು ಲಿಬ್ರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲಿಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೋಡಿಯಂ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಲಿಬ್ರೇಟ್ ಆಗಿರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಟಲ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಸಿಸ್. ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನು ನಾವು. ಸೊ Na+ electron accept the electrons to form a sodium. Cl- which donate the 2 electrons to form a ಕ್ಲೋರಿನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದು 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಲಿಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಮೋಲ್ಟನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೋಲ್ಟನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಕ್ವೇಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಸೊ ಈ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಈ ರೀತಿ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಗೋದನ್ನ ನಾವು ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಬ್ಯಾಟ್ರಿನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ Faraday is a scientist and detected the 2 laws of electrolysis. So first law ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು the mass of substance discharged at the electrode during electrolysis is directly proportional to the quantity of electricity passed through the electrolyte. ಅಂದರೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟು, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಸ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಮಾಸ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟು ಮಾಸ್ ಏನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದು ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ಡ್. ಸೊ ನೀವು ಏನು ಮಾಸ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಅದನ್ನು ಕರೆಂಟ್ನ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಷ್ಟೇ ಕರೆಂಟ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಷ್ಟೇ ಮಾಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಇದೆ ಅದು ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಅಥವಾ mass of the substance discharged at the electrode is directly proportional to the quantity of the electrode. So mass is directly proportional to the Q. So M is equal to ZIT. M ಅಂತಂದರೆ it is nothing but mass is equal to Z ಅಂತಂದರೆ electrochemical equivalent ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ Q ಅಂದರೆ Q is nothing but the quantity of the electricity passed. Q ಇಂದ ನಾವು ಈ ರೀತಿನೂ ಕೂಡ ಬರಿತೀವಿ. Q is equal to I into T ಅಂತಂದರೆ I is nothing but current, T is nothing but per second ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ M is equal to mass in gram. ಸೊ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ Q is equal to T is equal to time, Z is equal to chemical equivalent.
ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎಮ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಕ್ಯೂ. ಸೊ ಎಮ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೆಡ್ ಇಂಟು ಐ ಇಂಟು ಟಿ. ಕ್ಯೂ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ current passed at the time taken. It is the first law of the Faraday first law. So next let us see Faraday's second law. This law states that when same quantity of electricity is passed through different electrolytes connected in series, the amount of substance discharged at the electrodes are directly proportional to the chemical equivalent. So mass ಏನು ತಗೋತೀರಾ, ಸೊ when the same quantity of electricity is passed through the different electrolytes. ಸೊ ಒಂದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ಒಂದು ಮಾಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು, ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಗೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್, ಐದರ್ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಲ್ಲಿ NaCl ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ KCl ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ CaCl2 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ದ ಸೇಮ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ತಗೋತೀರಾ, ಸೇಮ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ಇದನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಅಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್. ಸೊ ಕೆಮಿಕಲ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಆದರೂ ಏನು ಅಮೌಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ದು ಏನು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್. ಅದ್ರದ್ದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಏನು ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರದ್ದು ಅದಿರುತ್ತೆ, E = ಕೆಮಿಕಲ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್. ಸೊ M/M2 ಅಥವಾ M/M2 ಅಂತಂದರೆ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಯಾವುದಾದ್ರೂ 2 ಇರ್ಬೋದು. M1 ಅಂದರೆ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ 1, M2 ಅಂದರೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ 2, M3 ಅಂದರೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ 3. ಅದೇ ಥರನೇ E1 ಅಂದರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ 1, E2 ಅಂದರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ 2, E3 ಅಂದರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ 3. ಸೊ ಲೈಕ್ ಫ್ಯಾರಡೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವೆನ್ 2 or more ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಇನ್ ದ ಎರಡು ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ 2 or more ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಇದ್ದರೆ the substance discharged at the electrode is directly proportional to its chemical equivalent. So it is the second law of the Faraday. So first law ಏನಂದರೆ, mass is directly proportional to the quantity of the electricity passed. ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಸು, ಅಷ್ಟೇ ಅಂದರೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲಿಬರೇಟೆಡ್. ಸೊ ಅದೇ ಥರನೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇಫ್ ಒಂದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಲಿಬ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೀರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಯಾರಡೇ ಲಾ. ಸೊ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತಿಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಲ್ಲಿ ಏನು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವೀಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಲ್ಲಿ ಏನು ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್ದರ್ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಮತ್ತು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮೇಲೆ, ಮತ್ತು ಫ್ಯಾರಡೇ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ. ಸೊ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಇದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.